बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। किवें साडी लीडरशिप ने एक पासा हिंदुआं दे पिछलग बन के उस न्यूट्रल रोल नूं तोड़िया, उस ब्रिज नूं तोड़िया जिहड़ा सांझां दा ब्रिज है। गुरु नानक साहब दा सुनेहा प्यार, सद्भावना, कंपैशन, एक दूसरे प्रति विचार और जस्टिस दा सी। बाबे के और बाबर के, एक पासे बाबे के ने सिख कौम जिसनूं गुरु नानक साहब ने सच हक इंसाफ के रस्ते ते तुरना सिखाया, और दूसरे पासे बाबर के। जिवें गुरु नानक साहब ने एमनाबाद खलो के ये कहा सी कि भाई काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे ला लो। कि काजी और बामण ये विआह ते निकाह नहीं पढ़ा रहे, ये शैतान जिहड़ा है वो खुल के खेड रहा है। मोदी ने जिहड़ा मैसेज दिता, उन्हें कहा जी साडी सरकार बिल्कुल गुरु नानक साहब दीयां सिक्ख्यावां मुताबक कंपैशनेट एंड जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने लई काम कर रही। हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी ने किस किस्म की नफरत फैलाई है, किवें सोसाइटी डिवाइड की है, किवें अज भारत के नक्शे दे विच मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित किवें सफ़र कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सच्चो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसाना अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ भी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आया नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 8 नवंबर 2022 25 कतक नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स आ, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बैल फैब्रिक कनाडा, roku, चातू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ TV 84 ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰੀਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਮਾਰੀਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ व्यूअर्स, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਸੋ व्यूअर्स, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 553ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ TV 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਝਾਤ, ਉਹ ਪਵਾਈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਆਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 9 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ TV 84 ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਰਿੰਕੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ 4 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਵੀ, ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੈਸਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ TV 84 ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕਸ ਫॉर द एनर्जेटिक ਟੀਮ ਆਫ TV 84, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫੋਨ ਸਭ ਦੇ ਆਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਾਵਰਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿਗਨਲ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਰਾਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਗਾਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ, ਵੀਰ ਮਾਰੀਓ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ, ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। TV 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਮਾਰੀਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਐਸੈਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ, ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਾਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਵਰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ 553ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਸਮੁੱਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿੱਤੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 700-800 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੋਸਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਔਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੀਏ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1469 'ਚ, 1492 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲੰਬਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਾਲ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2 ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜ਼ਬੈਕ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1526 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਵ ਐਂਡ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਯੂੰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਾਂ ਮਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੈਬੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ
ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨਚੈਲੰਜਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਹਿਊਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ गौतम की भी परवाह नहीं की थी, तुमने पैगामे गौतम की ज़रा परवाह न की, कदर जानी ना अपने गौहर यक दाना की। और इस सारे चों फिर गुरु नानक की आवाज़ तौहीद दी निकलती है और वो आवाज़ है जिसने फिर ब्राह्मण नूं हत्थां पैरां दी पाई, क्योंकि ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी जिन्हों गुरु नानक साहब ने खुद जिहड़ा वो बुचर ऑफ द वर्ल्ड जगत कसाई कह ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਸਲਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ 700-800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਜੀਓ ਸੁਣੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਥਰਡ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਈਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋਗ ਮਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਵੇਂ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਬਕੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੇਦਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਤੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੇ ਮੋਏ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸੈਤਾਣੇ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਕਿ ਵੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਤੇਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਏ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮੋਏ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਔਰ ਮੁੱਲਾ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਸਲ ਬਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸੈਨੇਟ ਰੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ, ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਵਰਮੌਂਟ, ਕੈਂਟਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਰੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਬੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟੇਟਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਜਰ ਇਹੀ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਿਆਰ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬਾਹਮਣ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਐਂਡ ਜਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹਰ ਸਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਵਰਸ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ, ਹੇਟਰਡ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹੀ ਲੀਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ बढ़त ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਮੀਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਨਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਡੂਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੂਮ। ਤੈਂ ਖੁਦਾਏ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਂ ਖੁਦਾਏ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਪਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਡੂਮ। ਹੁਣ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨੀਚ ਵੀ ਅਜਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਡੂਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੂਮ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਂ ਖੁਦਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਖੁਦਾਈ ਮੰਨਦ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਮਾਲ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਾਉ ਜਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਹ ਸਿਖਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਸ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨਿਊਟਰਲ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਈ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ, ਚੈਨ, ਜਸਟਿਸ, ਰਹਿਮ, ਅਦਲ ਇਹ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਐ ਜੀ ਨਾ ਹਮ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਮੱਧਮ, ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਥਲੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗगन ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।